بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور میرے ساتھ موجود ہے جمیل فاروقی صاحب. سے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کرنٹ افیئرس کا پروگرام کر رہے ہیں, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کرنٹ جو بھی سچویشن ہے اس کی آپ کے پاس بہت زیادہ خبریں ہوتی ہوں گی. ظاہر ہے ریسرچ ورک کر کے سب چیزیں تیار جب کرتے ہیں پروگرام کے لیے جی بہت سی خبریں بھی ہمیں آپ سے مل سکتی ہیں. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب اس بار بیرون ملک جو وہ گئے ہیں, کیا ہم ان کی اس روانگی کو خود ساختہ جلا وطنی کہہ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ گئے ہیں مشرف کے دور میں, لیکن وہ ظاہر ہے وہ خود ساختہ نہیں تھی. یہ جلا وطنی بھی نہیں ہے اور خود ساختہ بھی نہیں ہے. اگر آپ اوور آل سچویشن کو دیکھیں تو اس کو ہم کسی بھی طور سے ایک معاہدہ کنسیڈر کیے بغیر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ ناگزیر ہے ہمارے لیے سوچنا, کیونکہ جس انداز سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ایک انڈیمنٹی بانڈ وہ سائن کر کے جائیں یہاں سے, اور عدلیہ یہ کہتی رہی ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ کی ضرورت نہیں ہے, جیسے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. اس کے بعد چیف جسٹس کہتے ہیں کہ خان صاحب نے خود پرمیشن کیا ہے, اب اداروں پر نہ ڈالیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جانا تو بالکل ٹھہر چکا تھا, اور پچھلے 1.5 سال پہلے کا بھی میرا ٹویٹ دیکھ لیں تو میں نے لکھ دیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے چلے جائیں گے, وہ بھی, مریم نواز بھی, زرداری صاحب بھی. اصل میں سسٹم پاکستان کیسا ہے نا, ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں کا مسئلہ نہ تو سیاست ہے, وہاں کا مسئلہ نہ تو پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, وہاں کا مسئلہ نہ ہی جو روایات اور رسوم ہیں, وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں کا سسٹم ہے. چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے بنگلہ دیش ہے, چاہے پاکستان ہے, ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سسٹم میں اگر نیلسن منڈیلا بھی آتا تو وہ گوال منڈیلا بن جاتا. اس سسٹم میں اگر براک اوباما بھی آ جاتا تو وہ اسی طرح اسی سسٹم کا حصہ بن جاتا. تو یہ جو گٹر باغیچے کی پالیٹکس ہے, اس پالیٹکس کا رزلٹ ہمیشہ یہی رہتا ہے, خان صاحب آئیں, خان صاحب کی جگہ یہاں پر مہان خان صاحب آئیں, کوئی بھی آ جائے تو وہ سسٹم کا حصہ بن کر رہے گا. اب رہی بات چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو جانا ہے اس میں اداروں کا ہاتھ نہیں ہے اور عدلیہ پر بلیم نہیں دیا جا سکتا, خان صاحب خود رسپانسبل ہے, تو اس کو بھی میں رول آؤٹ اس لیے نہیں ہونے دوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کو ایٹ لیسٹ, کیونکہ منصف اعظم پاکستان ہیں, تو انہیں یہ بات اس لحاظ سے دیکھ کر کرنی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے انڈیمنٹی بانڈ کی شکل میں 7 ارب روپے کی ایک زر ضمانت کی شرط رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ کوئی ڈیل یا ڈھیل دینے جا رہی تھی. جب معاملہ کورٹ کے پاس آیا تو ہمارے ہاں 26,000 قوانین ہیں. اس ملک میں جو قانون ہے وہ بالادست ہے, 26,000 قوانین ہیں, لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اسی دن خود نوٹس لے لیتی, سپریم کورٹ خود نوٹس لے لیتی کہ جی 7 ارب کا بانڈ نہیں 70 ارب روپے کا بانڈ بھریں گے تو ہی ہم جانے دیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب جانے دے رہے ہیں اس لیے ہم نہیں جانے دے رہے آپ کو. اس ملک کا قانون تو سپریم ہے نا جی. اگر فرض کیا خان صاحب اجازت دے بھی رہے تھے تو اداروں نے اپنے سر سے اتاری ہے, خان صاحب نے اپنے سر سے اتاری ہے, خان صاحب نے اتار کے ماری ہے عدلیہ کے سر پہ, عدلیہ اب کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے سر پہ ہے. تو یہ سسٹم ہے, یہ ہمارا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے یہ ثمرات یہاں کے عوام پاتے رہیں گے اور پا رہے ہیں, یہاں کچھ نہیں بدلنے والا. سر جیسے اب نواز شریف صاحب تو چلے گئے باہر, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیرونی طاقتوں کا ان کے باہر جانے میں کوئی ہاتھ ہے؟ بالکل ہے, بیرونی طاقتوں میں آپ مڈل ایسٹ کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے, خاص طور پر سعودیہ اور قطر اور بحرین کی جو انوالومنٹ ہے وہ پہلے دن سے ہے. میرے ہی شو میں 4 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے جمشید اقبال چیمہ, انہوں نے کہا تھا کہ ڈیل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ قطر سے, یہ آپ میری فیس بک کی ٹائم لائن یا ٹویٹر پہ چلے جائیں, آپ کو کلپ مل جائے گا, قطر سے تقریباً کوئی 50,000 ریال کی قسط آ چکی ہے, اور $7 ملین کی قسط جو ہے وہ یو اے ای سے آنے والی ہے. یہ 4 جولائی کو بولا تھا, جس کو کسی نے ایڈمٹ نہیں کیا, تو بڑی اسٹوری بنی تھی, بڑے بڑے چینلز نے اٹھا لیا تھا اس کو. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے نے وہ ایڈمٹ کیا تھا. تو یہ تو طے ہے کہ ڈسکشنز چل رہی تھیں کہ ان کو کس طرح سے فیس سیونگ دینی ہے. اب اس فیس سیونگ میں مولانا صاحب کا دھرنا بھی آ گیا, اس دھرنے میں انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا. آپ یہ دیکھیں جس دن میاں صاحب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اسی شام کو ان کا پاکستان کے ہر کونے سے دھرنا ڈسپرس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیولپنگ پولیٹکس ہے, ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ گٹر باغیچے کی پولیٹکس ہے, ہمیں عوام کو پاگل بناتے ہیں.
यहाँ निज़ाम 2 नंबर है, यहाँ हुक्मरान 2 नंबर हैं, सियासतदान 2 नंबर हैं, डॉक्टर्स 2 नंबर हैं, सहाफ़ी 2 नंबर हैं, सब 2 नंबर हैं। एक भी शरीफ आदमी आएगा मुझे 1 महीने से ज़्यादा टिक के दिखा दे वो सिस्टम के अंदर, या तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा या उसे चलने नहीं दिया जाएगा। आप ये याद रखिए कि जो चल नहीं पा रहा है इसका मतलब है कि वो उन बिग बिकॉर नहीं हुआ उसका, ठीक है, वो निकल गया। अगर वो चल रहा है और चलते हुए बीच बचा के चल रहा है, वो ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। आप देख रहे होंगे कि रिपल्स जनरेट होते हैं, और जब आप किसी खड़े हुए खुश्क पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं ना तो वो वेव्स जनरेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो ठहरा हुआ साकित पानी है उसके अंदर एक पत्थर मारें खुश्क तो वो वेव्स जनरेट कर देता है। इसी तरह सिस्टम के अंदर जो चेंज लाने वाला आता है ना, वो पत्थर मारता है तो वेव्स जनरेट होती हैं। अब खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये है कि जिस वक्त वो गवर्नमेंट में आ रहे थे तो उन्होंने पब्लिक से ये नहीं कहा कि मुझे सादा अक्सरियत से लेके आना, उन्होंने पब्लिक से ये नहीं कहा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी से लेके आना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी से लेके आना, उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। पब्लिक ने वज़ीर आज़म बना दिया। अब उनकी एक पार्लियामेंट है जो चंद सीटों पर हवा में मुअल्लक है। उस मौलिक पार्लियामान में बैठकर ना तो वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ना कानून साजी कर सकते हैं, ना बिल पास करा सकते हैं, ना अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं, ना ही करप्ट लोगों को पकड़ के अंदर कर सकते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना पुलिस को ठीक कर सकते हैं। वो हैंडीकैप्ड हैं। और मेरे ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले सदाकत अब्बासी ये बोल के गए हैं कि हमारी टांगें हमारे हाथ दोनों बांध के हमें स्विमिंग पूल में डाल दिया गया और कहते हैं तैर के दिखाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता। और वाकई ऐसा हो नहीं सकता। जब आप सिस्टम तब्दील करने की बात करते हैं, या तो पहले आप अपने आप को बाख्तियार बनाने के लिए लोगों से मिन्नतें तरले करें कि हमें बाख्तियार बना दें ताकि हम काम ठीक कर सकें, या आप सिस्टम बदल दें। तो अब खान साहब के ऊपर अकेले ब्लेम डालना गलत है। उनको सिस्टम ही ऐसा मिला है, वो सिस्टम का हिस्सा बन गए। अच्छा सर, नवाज शरीफ की बात अगर कीजिए, जैसे आपने भी कहा कि बैरून मुल्क से उनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में किरदार अदा किया उनके बाहर जाने में, जी। तो क्या हमेशा नवाज शरीफ के सामने ही क्यों, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा ख़ास है नवाज शरीफ में? क्या वो एक बहुत बुलंद पाया लीडर है जिसकी वजह से उनको बैरून पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से बाहर से भी बहुत उनको सपोर्ट किया जाता है हर तरह से? नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम यू स्पेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट यू चेरिश द पोजीशंस। तो ये नहीं कह सकते कि उनकी असर रसूख हमेशा पोजीशन से बनता है। एक बंदा आपके मुल्क का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, एक बंदा आपके मुल्क का वज़ीर आला रहा है सूबे का, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस को देखते रहे, और उनका दूसरा भाई भी वज़ीर आला, पूरी फैमिली उनकी इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स में से रही है, जितना बेनज़ीर साहिबा की पूरी फैमिली रही है। तो जितना ज़्यादा टर्म्स आप गुजारते हैं उतने ज़्यादा आप इंटरनेशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, वेल कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वेल कनेक्टिविटी तो मियाँ साहब की है। और एक और चीज़ भी है कि इस दुनिया का जो सिस्टम है वो दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स, वन अशराफिया का सिस्टम और दूसरा अदना का सिस्टम। ये जो अशराफिया और अदना की लड़ाई है ना, इसमें मामला ख़राब होते हैं। खान साहब को आप अशराफिया नहीं तस्वुर कर सकते। खान साहब ने बड़ी स्ट्रगल की है, हार्ड वर्क किया, क्रिकेट के मैदान में इधर उधर कमा के पैसे जोड़े, उनके सारे स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इसके अलावा और बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, वो सारे अशराफिया के अंदर आते हैं। वो वेल कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि चोर चोर का साथ देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लुटेरा लुटेरे का साथ देता है, ठीक है, अनएथिकल आदमी अनएथिकल आदमी का साथ देता है, नाअहल नाअहल का साथ देता है। बिल्कुल ऐसे। तो कभी भी लोग ये तवक्को ना करें कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खान साहब की सपोर्ट करेगी। वो खान वाहिद बंदा है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक बहुत बड़े इशू को बड़े तरीके से रेज़ किया है, ठीक है। हमें ये मानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या कतर या यूएई, ये लोग मियाँ साहब के साथ हैं। एक तो उन्होंने टर्म्स पूरी की हैं, दूसरा वो अशराफिया में आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो जो 70s में जाके इत्तेफाक फाउंड्रीज के ज़रिए लोगों को पूरी दुनिया में स्टील सप्लाई करते थे। उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है बिजनेस के अंदर। दुनिया उनको फिर रेस्क्यू भी करने आ जाती है, जब कोई डूब रहा होता है ना उसको फिर रेस्क्यू करने आ जाते हैं। तो खान साहब तो डुबोने वालों में से, अब खान साहब को रेस्क्यू कौन करेगा, ये भी 1-2 महीने में पता चलेगा। अच्छा सर, एक तो नवाज शरीफ साहब को बाहर से तो हेल्प मिल गई, वो चले भी गए, क्या कोई ऐसी खबर है कि नवाज शरीफ ने यहाँ पाकिस्तान में खुद कितनी रकम जमा कराई है फिर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई है? देखिए, मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। ये तो कहते हैं ना, हवा में तीर तो नहीं चलाना चाहिए बंदे को, लेकिन बहरहाल पैसा वैसा तो दिया गया है। इसके बगैर आइडिया है कितना दिया है? इसके बगैर तो नहीं हो सकता। मैं आपको 4 जुलाई के अपने उस क्लिप का रेफरेंस दे देता हूँ कि $7 मिलियन की जो रकम है वो यूएई से
پاکستان اس مہینے پہنچنے والی تھی اور 50,000 ریال قطر سے پاکستان پہنچ چکی تھی. یہ جمشید اقبال چیمہ کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. آپ کلپ اٹھا کے اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس پارٹ کے اوپر نا. تو اب اس کے بعد کتنی آلموسٹ ٹرانسفر ہوئی ہوگی, کتنی نہیں ہوئی, اس میں کس حد تک صداقت ہے, یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, اس کو کبھی فرنٹ پہ نہیں لایا جاتا. جس طرح مشرف صاحب کے دور میں بھی این آر اوز ہوئے تھے تو بڑی چیزیں ہو گئی تھیں, ابھی بھی ہوا ہوگا یقیناً, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. اور کس کے ساتھ ہوا, کس نے کیا, یہ تاریخ بتائے گی.